Hello dear students. Mangalore University 6th semester BCom students are supposed to study a subject called Financial Accounting 6. Unit 4 of this subject is Alteration of Share Capital and Internal Reconstruction. In this video, you are going to learn a simple problem number 8. Balance sheet of Acme Limited stood as follows. You can see the balance sheet, goodwill, machinery, stock, debtors, bank, P&L account, and shares, equity shares, preference shares, and sundry liabilities are given to you. Let's have a look at the adjustments. Equity shares are to be reduced to ₹1 each. 50% of preference dividend in arrears to be paid in cash immediately, and balance of arrears is agreed to be foregone. Preference dividend are in arrears for last 4 years. Machinery to be depreciated. 10% RBD on debtors to be provided. All intangible assets to be written off. Balance of reconstruction account is, if any, is to be capitalized. Give necessary entries and prepare reconstructed balance sheet. So in the question, equity shares are supposed to be reduced to ₹1, but about preference shares they have not given any changes, whereas preference dividend is paid. So what will be your first entry? Equity shares reduced to ₹1. Have a look at the balance sheet. Shares of ₹10 each. 10 lakh rupees is your worth. Okay, 10 rupees per share. 10 lakh rupees is the worth of equity shares. So the journal entry will be old equity share capital account data. 1 lakh shares of ₹10 each, 10 lakhs. So 10 lakhs is given in the question. 10 rupees is the value of each share. So 1 lakh shares. 1 lakh is not mentioned in the question, but it is understood. 10 lakhs is the total worth. 10 rupees is the value of each share. So 1 lakh equity shares are there. So 1 lakh shares of ₹10 each, 10 lakhs. To new equity share capital, 1 lakh shares into ₹1, that is 1 lakh. Remaining 9 lakhs is capital reduction. Out of 10 lakhs, 1 lakh will be the new equity share capital that you will be showing in the new balance sheet, reconstructed balance sheet. Remaining 9 lakhs is your capital reduction. So you transfer it to capital reduction account because the claim of the shareholder has come down by 9 lakh rupees. Conversion of equity shares of 10 rupees each to ₹1 each. Next, second adjustment is preference dividend. 50% of preference dividend to be paid in cash immediately, and balance foregone. So how much is the preference dividend amount? Preference dividend has not been paid for last 4 years. So preference dividend is nothing but 2 lakh rupees capital into 10%. 10%, this percentage is preference dividend percent. Okay, so 2 lakhs into 10% is preference dividend for 1 year. So into 4 if you do, you will get preference dividend for 4 years. So preference dividend is 2 lakh into 10%. 2 lakh is preference share capital. 10% preference shares there. So it's 2 lakh into 10% for 1 year. So if it is for 4 years, into 4 years if you do, you will get 4 years preference dividend. So 2 lakh into 10% is 20,000, into 4 is 80,000. Okay, so 80,000 into 50% is 40,000. So 40,000 preference dividend are paid in cash immediately, and remaining is foregone. Always remember, when preference dividend is foregone, there will be no entry. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆದರೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿದು ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವಿನಃ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫೋರ್ಗೋನ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಅಮೌಂಟು ಎಲ್ಲೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋವಂತಹ ಅಮೌಂಟನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ಅಮೌಂಟು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಎನಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋತ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೋಲ್ತಿರೋ ಗೆಲ್ತಿರೋ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ is dependent on happening of an event. So arrears of preference dividend is also based on
ವೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 50% ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಫೋರ್ಗಾನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನು ಪೇ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಆ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಮೆಷಿನರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10% RBD ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು, ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ what is that? I'll tell you. So machinery depreciated by 5%. Have a look at the machinery value. 10 lakh rupees ಇದೆ. Debtors is 2 lakhs. ಅದರ ಮೇಲೆ 10% RBD ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ 9 lakhs. ಈ 9 lakhs ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 9 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. 2 P&L account, 2 goodwill you have written. So have a look at the balance sheet. You have P&L account 5 lakhs, goodwill 2 lakhs you have, because all intangible assets are to be written off ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ goodwill ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ P&L and goodwill ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ತೆಗಿತಿದ್ದೀವಿ. 5 lakhs and 2 lakhs. ಮೆಷಿನರಿ 5% ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 10% RBD ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ 2 P&L account 5 lakhs, 2 goodwill 2 lakhs, 2 machinery 5% is depreciated, 10 lakhs ಮೇಲೆ 5%, 2 RBD 2 lakhs ಮೇಲೆ 10%, reserve for doubtful debts or bad debts. Arrears of preference dividend, as I've already told you, it's a payment made. ಸೊ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರು ಜನರಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಜನರಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಡ್ಗೆ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ at the end of the year you will transfer that amount to P&L account alva. The same way arrears of preference dividend also will transfer it to P&L, but ಇಲ್ಲಿ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟನ್ನೇ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲಿ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೂ 90,000 rupees ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿಗುತ್ತೆ. 9 lakh rupeesಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆದ್ವಿ. 5 lakhs, 2 lakhs, 50,000, 20,000, 40,000. So but still we are left out with 90,000 rupees. That will have to be transferred to capital reserve account. Capital reduction account ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೆಲವು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೂ ಏನು ಮಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ capital reduction account capitalized, or balance in reconstruction account capitalized, balance in reorganization account capitalized. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು 90,000 rupees ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So I hope you have understood these 3 journal entries. Let's move on to reconstructed balance sheet. So reconstructed balance sheet nalli equity shares of ₹1 each irodu, 10 rupees irodu, 1 rupee ಆಯಿತು. So you can see your first journal entry nalli to new equity share capital 1 lakh into 1 rupees ಇದೆ, 1 rupee ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಆ್ಯಂಡ್ 10% ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ, ಬರೀ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 90,000 ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 90,000 ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. 2 lakh rupees ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 1 lakh rupees. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಿಲ್. Sundry liabilities as it is from the old balance sheet you will copy 10 lakh rupees, because ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 13,90,000 is your total liability, total asset. Asset ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 5%, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ, 10% ಆರ್ ಬಿ ಡಿನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ 40,000 ಏನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 50,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. 40,000 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಆವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 50,000 minus 40,000, 10,000. So total is 13,90,000. So I hope you have understood this problem. Always feel free to contact me for any doubts. Thank you so much.